नमस्कार बंधुगण आपण मानक मो चैनल को पुनः थे स्वागत। पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि तुला राशि होता है भिडटी को निहाती शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन ये राखी पूर्णिमा ठारू बदलवाक जाउछि कारण ग्रह नक्षत्र चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि जहा फल आपणकर एमानक जीवन रे थिबा समस्तंकर दुख कष्ट अंत होबाकू जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ होबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख एवं कष्ट अंत होबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे एही राखी पूर्णिमा पर ठारू कौन सबु बड़ बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। एहा पूर्वरु आपणकर तुला राशि होइथाय आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भल पाइथांती कि भक्ति करथांतु कि विश्वास करथांती এই ভিডিওটি को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला धनजनित समस्या देखा देउथिला आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला गृह परिवार रे आपणकर खुशीर वातावरण नथिला शिक्षा क्षेत्र रे आपण समस्या देखा देउथिला आपणकर अनश्री खर्च भी मध्य होउथिला समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला आपणकू चाकरी क्षेत्र रे प्राप्ति भी होई पारु नथिला संतान संपत्ति पई चिंतित थिले एवं व्यापार रे मध्य रस हेउथिला प्रेम जीवन रे मध्य आपणकर समस्या देखा देउथिला। तेबे एही सब जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चलीथिला ताहा एबे दूर होबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय होबाकू जाउछि। देखंतु शुक्रंकर राशि परिवर्तन होउछि। शुक्र जे कि आपण धनर कारक शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी को स्वरूप बोली मना जाय थाए एवं शुक्र ग्रह मध्य आपणकर राशि अधिपति होइतंती। शुक्र ग्रह पूर्वरु खराब स्थिति रे थिले सेति पई आपणक जीवन रे धन आसुनथिला धनर व्यय भी घटुथिला आपण विभिन्न समस्या दे गति करुथिले किंतु वर्तमान शुक्र आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। एकादश भाव होउछि आम लाभर भाव इच्छावृत्तिर भाव होइथाय तो आपण एही समय रे आकस्मिक धन लाभ होई पारे हठात आपणको केउ जगारु बहुत भलो धन लाभ होई पारे आपणकर मनर इच्छा पूर्ण हेबो कहीं ना एकादश भाव होउछि इच्छावृत्तिर भाव आपण जहाँ भी भाविबे ताहा पूर्ण होई जिवो। बड़ भाई भौणीकर सपोर्ट मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। आपण एही समय रे समाज रे विभिन्न लोकंक सहित मिसिबे एवं बड़ गुरुजन मानकर सपोर्ट आपणक ऊपर प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे मध्य आपणको सफलतार प्राप्ति हेई पारे। देखंतु शुक्रंक सहित बुध मध्य आपणक एकादश भाव रे विराजमान अछंती। बुध जे कि नारायणकर स्वरूप अटंती लक्ष्मी नारायणक राजयोग आपणक एकादश भाग रे बनुअछि एवं एकादश भाग ऊपर को शनिकर दृष्टि मध्य पड़ुअछि। शनि जे कि आपणकर राशि पाई जोगकारक ग्रह अटंती तो आपणको एही समय रे किछि ना किछि लाभ अवश्य प्राप्ति हेबो। ता सहित शिक्षा क्षेत्र रे हो किंबा व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे हो कर्म क्षेत्र रे हो किंबा अवश्य लाभ प्राप्ति हेबो। देखंतु शनि आपणकर पंचम भाग रे विराजमान अछंती एहा आपणकर शिक्षा क्षेत्र पाई बहुत भल अछि। शनि आपणकर वक्री भाव रे अछंती एवं चतुर्थ भाग रे मध्य फल आपण आपको देखु दोहराउचंती। चतुर्थ भाग होछि गाड़ी भूमि प्रॉपर्टी मांकर सुखर भाव होइथाय। एही समय रे आपण कोनोसी जमी जमा किंबा गाड़ी मोटर आदि किना किनी पई मन बळाई पारंती। मांकर सुख आपण को प्राप्ति होई पारे किंतु
ମାଆଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଖାସ୍ କରି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ବୋଲି ଦେଖା ବି ଦେଇପାରେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ, କାରଣ ଶନି ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସେହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଅଟେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବି ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଶନିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ, ଶୁକ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶନିକୁ। ତା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ରୂପର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନେଚର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଧନକାରକ ଗ୍ରହ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଭଲ ଇନକମ୍ ବି ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଇନକମ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶର ଦେଖିବାର ମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଏମଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈଦେଶିକ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଅଟେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟର ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ବି ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ ବି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ବି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ
ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ସୋହ ଶୁକ୍ରାୟଂ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ହେବ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।